ব্রিটিশ বাংলাদেশী নারীদের পথ চলা, সফলতা ও চ্যালেঞ্জিং নিয়ে ভিন্নধর্মীয় একটি অনুপ্রেরণামূলক অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছে ঐতিহাসিক বাংলাদেশ সেন্টার লন্ডন। ওমেন্স শীর্ষক অনুষ্ঠানে রাজনীতিবিদ, ডাক্তার, আইনজীবী, সাংবাদিক, ব্রিটেনের বিভিন্ন সেক্টরের পেশাজীবী নারীরা অংশগ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন প্রথম ব্রিটিশ বাংলাদেশি এমপি ও হাউজিং মিনিস্টার রওশনারা আলী। বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন প্রথম ব্রিটিশ বাংলাদেশি জাজ স্বপ্নারা খাতুন। রোববার সন্ধ্যায় বাংলাদেশ সেন্টার হলরুমে আয়োজনীয় অনুষ্ঠানে স্বাগত সবাইকে গোলাপ ফুল দিয়ে স্বাগতম জানান সেন্টারের নেতৃবৃন্দ। ব্রিটিশ বাংলাদেশের নারীদের প্রতিকৃতি সম্মান জানিয়ে এই আয়োজনে বলেন সেক্রেটারি জেনারেল দেলোয়ার হোসেন ও ভাইস চেয়ারম্যান তোফাজ্জল মিয়া। হাফসা ইসলাম, পলি রহমান ও প্রভা আনোয়ারের সঞ্চালনায় নারীর ক্ষমতা উন্নয়ন ও স্বাস্থ্য, সামাজিক চ্যালেঞ্জিং এবং বাধা নিয়ে 3টি পৃথক প্যানেল ডিসকাস অনুষ্ঠিত হয়। এতে বক্তব্য রাখেন বিভিন্ন নারী সংস্থার নেতৃবৃন্দ এবং বাঙালি কমিউনিটি বিভিন্ন সংগঠনের নেতৃবৃন্দ। আসসালামু আলাইকুম। আজকে আমি বাংলাদেশ সেন্টারে একটা ইভেন্টে, ইন্সপিরেশনাল উইমেন্স লিডারশিপ ইভেন্টে আমরা গ্যাদারিংও অনেক সুন্দর প্যানেল ডিসকাশন হয়েছে। আমরা হেলথ প্রফেশনালস যারা আছেন, লিগাল প্রফেশনাল যারা চাকরি করেন, মহিলা, এডুকেশন, business. What's really wonderful to see is the extraordinary contribution of women in our community, in the British Bangladeshi community. It was humbling to hear about the work they're doing to serve not only people in our own community, but also in the wider community in our country. So it's wonderful to be here to recognize their hard work and tireless efforts to improve people's life chances and support people in the British Bangladesh community, but also in the wider community. So we were able to hear from mental health practitioners who are working to support people in the community who suffer in silence often, those who are working in the legal profession, supporting people to get the support, that help that they need through legal support, those who've started up their own businesses and much else. So it's wonderful to be here to recognize the contribution of British Bangladeshi women, and I hope we can get to see more of that and women being profiled and promoted in our communities across the country. Array of talented Bangladeshi women from the Bangladeshi community who have been absolutely inspiring to meet and to listen to. Women were the backbone of Bangladesh. They played an integral role in the liberation of Bangladesh. And in our community here, the British Bangladeshi community here, it's an absolute privilege that we have so many talented women who maintain their own Bangladeshi Muslim identity and heritage and are forging through and being successful in so many spheres of public life, as well as an array of professions. And I also want to pay tribute to all those women who aren't in the professional sphere, but who are carers and parents, raising children to become educated and to fulfill their potential for the betterment and advancement of the Bangladeshi community in the UK. Thank you. Congratulations. First of all, I'd like to say huge congratulations to Bangladesh Center for organizing such a great event. It's amazing to see so many professional women networking here. And I'm sure this kind of events will promote our women's empowerment more in the wider community. And আজকে মহিলারা যে তাদের প্রকাশ করেছেন তাদের experience, and it's encouraged more women to come forward. And আমি মনে করি যে আমরা এইভাবে যদি করে থাকি তাহলে আমাদের women'sরা more platform পাবে এবং more encourage and inspiration story গুলো শুনে আরো inspired হবে। আমাদের কমিউনিটিতে অনেক রোল মডেল রয়েছেন, আমাদের মধ্যে রয়েছেন আমাদের এমপি, এখন সে মিনিস্টার, আমাদের জাজ স্বপ্নারা। আমি এজ এ ব্রিটিশ বাংলাদেশি ফার্স্ট সিটিজেন অফ দ্য প্রথমবার বাংলাদেশে কেউ হয়েছে। তো এই ধরনের স্টোরিগুলি এনকারেজ করে, ইন্সপায়ার করে আমাদের ইয়াং জেনারেশনকে। আর আমি আশা করি আমরা এইভাবে প্রোগ্রামগুলি
আরো প্রমোট করব, আরো পালন করব, এবং আমরা গেট টুগেদার হব and bring more women together, professional people, and of course this is how we inspire our young generation. আজকে এখানে এসে আসলে অনেক খুশি লাগছে, অনেক প্রাউড লাগছে যে আমরা একটা জায়গায় এতগুলো মহিলারা যারা কিনা from different career paths, different journey, তারা যে একসাথে হতে পেরেছে এবং তাদের স্টোরি শেয়ার করতে পেরেছে, এটা কিন্তু আজকে অনেক ইন্সপিরেশনাল ছিল। এবং hats off to the organizers for organizing such a wonderful event, এবং আশা করি যে এরকম জানি ইভেন্টস আরো হয়, জানি আমাদের ইয়াঙ্গার জেনারেশন, আমার মেয়ে এবং আমার বোনরা যারা আমার চেয়ে ছোট, যারা আমার চেয়ে ইয়াঙ্গার নতুন জেনারেশন, তারা জানি এটার মধ্যে পার্টিসিপেট করতে পারে এবং তারা জানি ইন্সপায়ার্ড ফিল করে ইন দ্য ফিউচার। ইনশাআল্লাহ এটাই দোয়া থাকলো, এবং আশা করি যে there's going to be lots more successful British Bangladeshi women. আজকে বাংলাদেশ সেন্টারের উদ্যোগে ব্রিটিশ বাংলাদেশি ইন্সপাইরেশনাল ওমেন যারা আছে ওনাদেরকে নিয়ে আমরা একটি অনুষ্ঠান করতে যাচ্ছি। সেই অনুষ্ঠানের মূল বিষয়টা হলো এখানে সকল নারী ব্রিটেনে যারা বিভিন্ন সেক্টরে কাজ করেন সকলেই সফল, সেই সফলতার গল্প ওনারা শেয়ার করবেন। এবং এখানে উপস্থিত থাকবেন আমাদের আন্ডার সেক্রেটারি মিনিস্টার রুশনা আরা আলী এমপি, যিনি 5 বার নির্বাচিত হয়েছেন, এবং সিনিয়র সার্কিট জজ স্বপ্নারা খাতুন, এবং আরও যারা এখানে উপস্থিত হয়েছেন অনেক ডাক্তার, অনেক সলিসিটার, ব্যারিস্টার, ইঞ্জিনিয়ার যারা বিভিন্ন সেক্টরে কাজ করেন, বিভিন্ন কাউন্সিলর যারা মিডিয়াতে কাজ করেন, সকলেই উপস্থিত হয়েছেন। আমরা খুবই আনন্দিত বাংলাদেশ সেন্টারে এই অনুষ্ঠানটি করতে পেরে। আমরা এই অনুষ্ঠানটি অব্যাহত রাখব, আগামীতেও আমরা করব। এবং মূলত আজকে এই প্রথম এই অনুষ্ঠানটি হলো আমাদের বাংলাদেশ সেন্টার অনুষ্ঠিত হচ্ছে, এবং বাংলাদেশ সেন্টার একটি ঐতিহ্যবাহী প্রতিষ্ঠান। মহান মুক্তিযুদ্ধের সময় এই বাংলাদেশ সেন্টারের ভূমিকা অনস্বীকার্য। Bismillahirrahmanirrahim. I am Tafajjul Mia, the Vice Chair of Bangladesh Center. Today's event is about inspirational success story of British Bangladeshi women. আমরা সবাই জানি আমরা বাংলাদেশি কমিউনিটির মহিলারা হতে অনেক সাকসেস আছে in their own field, including politics, law, medicine, educationally, and as well as business. So Bangladesh Center is hosting and bringing the most successful British Bangladeshi women to share their success story. কংগ্রেচুলেশন উইমেন ইন্সপিরেশনের জন্য যে একটা ইভেন্ট বাংলাদেশ সেন্টারের মতো হেরিটেজ বাংলাদেশের জন্য জায়গায় এত সুন্দর একটা প্রোগ্রাম করা হচ্ছে। দেলোয়ার ভাই এবং হাফসা ইসলাম তারা যে ইনিশিয়েটিভটা নিয়েছে কমেন্টেবল। সেন্টার থেকে আজকে আমরা এই মহিলাদেরকে নিয়ে আয়োজন করছি, সেটা মহিলারা যারা ইন্সপায়ার্ড হই আমরা, যেমন রুশনা আলী এমপি, তারপরে স্বপ্নারা খাতুন জাজ, ওনাদের মতো লোকজন যারা আমরা লুক আপ করি, তো তাদেরকে নিয়ে আজকের এই আয়োজন। I'm delighted to be here from the younger generation, and I think it's really nice that those who have come before us, our forefathers, our ancestors, also my lovely aunties and uncles, everyone is inspiring us, and it's enabling us to uphold Bangla culture and make sure that Bangla doesn't die in the next generation. So বাংলাদেশ সেন্টারে আমরা যে প্রোগ্রাম নিয়ে এসেছি, হোপফুলি আমার বিশ্বাস আমরা মহিলাদেরকে এনকারেজ করতে পারবো।